हमारी ट्रेनी डॉक्टर बंगाल की और भारत की बेटी के साथ जो हुआ उसको लेकर पूरा भारतवर्ष आज भी आक्रोशित है। चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो महिलाएं हो, या चाहे वो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो भारत का जो राइट थिंकिंग पर्सन कहलाता है। सभी लोग सड़क पर हैं, सभी लोग आक्रोशित हैं और सभी लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि न्याय होना चाहिए। Everyone in this country is outraged even today with what has happened at RG Medical Care Hospital, the brutal gang rape and the murder of the trainee doctor. And everyone from Kashmir to Kanyakumari is demanding only one thing, न्याय, justice. पर न्याय देने के बदले, जस्टिस देने के बदले तृणमूल कांग्रेस की सरकार का एजेंडा बन चुका है कि न्याय मत दिलाओ, बेटी को मत बचाओ, केवल और केवल बलात्कारी बचाओ। और इस बलात्कारी बचाओ अभियान में तृणमूल कांग्रेस इतना आगे निकल चुकी है कि आज यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, तालिबानी मुझे चाहिए और तानाशाही मानसिकता और कल्चर बन चुका है। Instead of securing justice for the victim of this brutal gang rape, TMC's priority seems not to be beti bachao, not to be beti ko nyay dilao, but to be only and only balatkari bachao. And in this attempt of balatkari bachao, the TMC today has come to represent Tanashahi mujhe chahiye culture. And therefore, instead of cracking down on the vandals who attacked the RG Kar Medical College on the intervening night of 14th and 15th, instead of taking action on the gang rapists of this young trainee doctor by the Trinamool Congress government and police against those who are crusading for justice, against ordinary citizens of this country, on sections of the media and on doctors. तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है वो न्याय दिलाने के बदले और जो कार्रवाई है उन हत्यारों पर, उन बलात्कारियों पर करने के बदले आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो सुनियोजित ढंग से तोड़फोड़ करने के लिए घुस गए थे उन पर करने के बदले वो जो लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जो आम नागरिक है, जो डॉक्टर्स है, जो इस अभियान में जुड़े हुए हैं और जो मीडिया कर्मचारी है, उन पर कार्रवाई करने पर आमादा हो चुकी है। और इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है कि ममता बनर्जी की कार्रवाई को देखकर जो दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह है, इंदिरा गांधी, हिटलर, स्टालिन, किम जोंग उन, वो भी कहेंगे वाह ममता वाह, क्या तानाशाही का परिचय दिया है आपने। শ্রী শাহজাদ পুনাওয়ালা তিনি বলছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে হিটলারের শাসন চালাচ্ছে, যারা যারা প্রতিবাদ করছে তাদেরকে পোস্টিং করে দেওয়া হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কেস দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু যারা আসামি তাদেরকে নির্দোষভাবে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি বলবেন দাদা? একটু আগেই তিনি প্রেস কনফারেন্স না, যদি শেজাদ পুনাওয়ালা জানেনি কে আসামি তাহলে তো অবিলম্বে ওকেই সিবিআইয়ের ডিরেক্টর করে দেওয়া উচিত। সিবিআই এখনও জানতে পারেনি কে আসামি, এখনও সিবিআইয়ের হাতে অ্যারেস্টেড সংখ্যা শূন্য এখনও অবধি। এই যে এই মুহূর্তে আপনি সংবাদ মাধ্যমে সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন, এখন দুপুরবেলা 2:05, এখনও অবধি অ্যারেস্টেড সংখ্যা শূন্য সিবিআইয়ের হাতে। উল্টে কলকাতা পুলিশ একজনকে অ্যারেস্ট করেছে। তাহলে যদি শেজাদ পুনাওয়ালা জানেন যে কে অপরাধী, তাহলে তো আমার মনে হয় সবার আগে ওনার সিবিআইকে জানানো উচিত যে সিবিআই ফেইলিওর, সিবিআই পারছে না, উনি জানেন কি অপরাধী। এটা তো অনেকটা ফেসবুকের এখন যেরকম চলছে আর কি। সিবিআইয়ের তো অ্যাকচুয়ালি 2 মিনিটও লাগার কথা নয়, ম্যাগি নুডলস বানাতে 2 মিনিট লাগে। এখন মোটামুটি ফেসবুকেই সবাই গোয়েন্দা, ফেসবুকেই সবাই ঠিক করে দিচ্ছেন যে কে অপরাধী, কে খুনি, কিভাবে খুন হয়েছে না হয়েছে। আমরাও চাই এই ঘৃণ্য অপরাধের, নৃশংস অপরাধের যে বা যারাই অপরাধী প্রত্যেকের যেন চূড়ান্ত পানিশমেন্ট হয়, কেউ যেন রেয়াত না পায়। কিন্তু যে ভুয়ো খবর, যে গুজব সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে রটানো হচ্ছে, যারা রটাচ্ছেন তারা কি আদৌ যাতে সুবিচার হয়, যাতে জাস্টিস পায় ওই নিগৃহীতার পরিবার, সেটা চাইছেন না রাজনীতির ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইছেন? টাইটেলে মিল থাকা একজন মন্ত্রীর ছেলে বলে দাগিয়ে দেওয়া হলো, আরেকজন বিধায়কের ছেলে বলে দাগিয়ে দেওয়া হলো,
অথচ দেখা গেল যে মন্ত্রীর ছেলের কথা বলা হচ্ছে তিনি ওই হাসপাতালের সঙ্গে সম্পৃক্তই নন। তিনি এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে পড়াশুনো করেছেন এবং তারপর একটি অন্য জেলার বিএমও হয়েছে। তাকে বলে দেওয়া হলো যেহেতু টাইটেলের মিল আছে, অথচ দেখা গেল তিনি একজন বাঁকুড়ার একজন শিক্ষকের পুত্র যার নাম এখানে উঠে এলো। সমস্যাটা হচ্ছে এই যে ফেক নিউজগুলো যারা ছড়াচ্ছেন, একটা অডিও ক্লিপ প্রথমে ভাইরাল হলো, নমস্কার, হ্যাঁ হ্যালো আমি সোমা বলছি বন্ধুরা। তুই সোমা দেবী কে? পরে তো জানা যাচ্ছে ওটা এআই জেনারেটেড অডিও ক্লিপ। আর উনি যদি এতই জানতেন, এই নৃশংস নারকীয় ঘটনা বর্ণনা করার সময় একজন মহিলার গলায় একটু কাঁপলো না? হতেই পারে, তিনি প্রফেশনালি বলেছেন। তো উনি যদি এতই জানতেন তাহলে সিবিআইয়ের কাছে গিয়ে কেন এই জবানবন্দিগুলো দিলেন না? তাহলে তো সিবিআইয়ের তদন্তটা বের করতে সুবিধা হতো। আসলে এই তদন্তের আগেই এই যে আমার ইচ্ছে মতো আমি অপরাধী তৈরি করে কাউকে দাগিয়ে দেওয়ার নেচার, তাতে হয়তো কারোর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্যাটিসফাইড হতে পারে। আসলে জাস্টিস সেটা বলছে না। জাস্টিস নির্যাতিতার মা বাবা, যে প্রকৃত অপরাধী, যে বা যারা, সে যত প্রভাবশালী হোক না কেন, আমরাও তো দর্থহীন ভাষায় বলছি, যত প্রভাবশালী হয়ে থাকুক না কেন বা না হয়ে থাকুক না কেন, তার চূড়ান্ত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই, ফাঁসি চাই। মমতা ব্যানার্জি প্রথম দিন থেকে বলেছেন প্রয়োজনে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠন করে ফাঁসির সাজা দিতে হবে।